8वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों हुण आपां 10वें चैप्टर के अभ्यास 10.3 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है, बहुत ही सौखी एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन च कह रहा है कि किसी बहुफलक दे फलक हेठां दिते गए अनुसार हो सकते हैं। सब तो पहला ये समझो बेटा बहुफलक की हुंदे ने। बहुफलक जिस दे विच जो जिहड़ी आकृति जिहड़ी है बहुत सारे पॉलीगन्स तो मिलके बंद आकृति इदा कह सकते हैं असी पॉलीगन्स तो बनी बंद आकृति नूं बहुफलक कह सकते हैं। पॉलीहेड्रन बहुफलक नूं की कहने आपां पॉलीहेड्रन ते फलक की हुंदे ने उसके फेसिस। जिवें कि तुहानूं मैं दिखाना डायग्राम तुसीं देख सकते हो। इत्थे साडे कोल एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज ते चार त्रिभुज ने। असीं जेकर इन्हां नूं बंद करिए, देखो तीन हिस्से बंद हो गए ना, देखो बंद आकृति बन गई ना, बंद हो गया तो ये साडे कोल बहु फलक बन गया। ये फलक होंदे ने एक फलक, दो फलक, तीन फलक ते चार फलक। इस ते चार फलक ने तुहाडे सामने है, देखो एक दो तीन चार ते चार फलक घट्टो घट्ट चार फलक होने जरूरी ने, क्योंकि जेकर असी इस ते तीन फलक बनाइए इकल्ले, देखो तुसीं हुण किन्ने फलक ने, तीन फलक ने ना, एक दो ते तीन। लेकिन जे हुण आपां इसनूं बंद करांगे तो बेटा जी ये बंद आकृति नहीं बनेगी। देखो खुली आकृति बनी ना, खुली बनी ना आकृति, बंद नहीं हुई। इसदा मतलब की होया कि इसका मतलब होया कि किसी भी बहुफलक दे फलक घट तो घट चार होने जरूरी ने। चार तो ज़्यादा हो सकते हैं पर चार तो घट नहीं हो सकते हैं। तो हुण तुसीं देखो कि किसी बहुफलक दे फलक हेठां दिते गए अनुसार हो सकते हैं। तीन त्रिभुज, मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि तीन त्रिभुजां नाल बहुफलक नहीं बन सकता क्योंकि आकृति बंद नहीं हुंदी, इस करके पहले दा आंसर क्या आया नहीं। चार त्रिभुज मैं तुहानूं दिखाया, चार त्रिभुज दे नाल आकृति बंद हुंदी है, इस करके हाँ। तो एक वर्ग ते चार त्रिभुज, ये तो पांच फलक हो गए ना। देखो जे डायग्राम बनावांगे आपां तां इदां होएगा, देखो ये वर्ग बन जाएगा तुहाडे कोल एक, फिर उसके ऊपर एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, फिर एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, फिर एक त्रिभुज इधर बन जाएगा। इधर की कोई डायग्राम बनेगी ना, फिर तुम इधरों फोल्ड करके इनू बंद करोगे, इधरों फोल्ड करके इनू बंद करोगे, इनू बंद करोगे, बंद हो जाएगी ना आकृति। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, इस करके इसका आंसर भी हाँ आ गया। मेरी गल समझ लग गई बेटा कि कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसिस, एक पॉलीहेड्रन के फेसिस जोड़े होंगे ने घट तो घट चार या चार तो ज़्यादा होंगे ने, इस गल का ध्यान रखना है। इस करके तीन ट्रायंगल गलत है, नो फोर ट्रायंगल्स यस, तो स्क्वायर एंड फोर ट्रायंगल्स भी यस होएगा। इस तरह साडा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हुण आपां दूजा क्वेश्चन करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। कहंदा कि इस तरह का बहुफलक संभव है जिसके फलकां दी गिनती कोई भी संख्या होवे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी नंबर ऑफ फेसिस। मैं हुणे ही दस्सिया बेटा तुहानूं, एक पॉलीहेड्रन दे नंबर ऑफ फेसिस घट तो घट चार होने जरूरी ने, चार तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं लिख देता है सिर्फ तां ही संभव है, कोई बहुफलक तां ही संभव होएगा जे फलकां दी संख्या चार दे बराबर जां चार तो वध होवे। Yes, it is possible. Yes, polyhedron can be possible when the number of faces are greater than or equals to 4. आई गल समझ, कोई भी पॉलीहेड्रन है, कोई भी बहुफलक है, उसके फलकां की संख्या चार हो सकती है या चार से ज़्यादा हो सकती है, घट नहीं हो सकती। इस तरह दूजे सवाल का आंसर भी पहले नाल ही मेल खा गया। हुण आपां तीजा सवाल करांगे। हेठ लिखे विचों किहड़े किहड़े प्रिज्म हन, विच आर प्रिज्म अलॉन्ग द फॉलोइंग। हुण प्रिज्म की हुंदा बेटा, प्रिज्म इस तरह के बहुफलक, मतलब प्रिज्म इज लाइक आ पॉलीहेड्रन बट द बेस ऑफ प्रिज्म्स आर कॉन्ग्रुएंट सेम। मतलब जे एक प्रिज्म के जोड़े बेस ने, इस चीज़ का देखो इधर आ वाला हिस्सा जोड़ा है ये बहुत वड्डा गोल है ना, लेकिन इधर बिल्कुल नुकीली है। तो कि ये दोनों आपस में बराबर ने, सेम साइज़ के है नहीं। जिसका उपरला हिस्सा तो थल्ला हिस्सा बिल्कुल सेम होवे वो प्रिज्म बनता है। जिमें कि देखो इधर देखो एक दो तीन चार पाँच छः भुजावां वाला एक छः भुज है। इधर भी देखो एक दो तीन छः भुजा वाली होगा ना, पेंसिल है, पेंसिल का उपरला हिस्सा तो पेंसिल का बिल्कुल हेठला हिस्सा आपस में बराबर होंगे ने। इस करके इस बिना छिली हुई पेंसिल जो है वो प्रिज्म होवेगी। या समझ लो प्रिज्म का उपरला तो हेठला सिरा बिल्कुल सेम साइज़ का होंदा है। इधर देखो थल्ले की है, एक
चतुर्भुज है चार भुजावां दा, लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੁਕੀਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਕਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਟੌਪ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਿਚਲਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਕਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੈਸ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਸੇਮ ਪੋਲੀਗਨ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੇਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੇਲਨ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਨਸਿਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 6 ਭੁਜ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਭੁਜ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਭੁਜ ਬਣਾ ਦਾਂ, 12 ਭੁਜ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 12 ਭੁਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ 10, 12, 15, 18, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬੇਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਐਜ਼ the number of sides of its base becomes larger and larger. number of sides larger ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਥਰੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 1 2 3 4 5 6 ਦੀ ਥਾਂ 8 10 12 15 ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਜੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੇਮ ਆਨਸਰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਿਕਮਸ ਅ ਕੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਇਟਸ ਬੇਸ ਬਿਕਮਸ ਲਾਰਜਰ ਐਂਡ ਲਾਰਜਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਘਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਨਾਵ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਵਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਨਾਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਗ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਗ।
ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਨਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਨਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। नो बिकॉज इट कैन बी क्यूबॉइड आल्सो। प्रिज्म क्यूबॉइड की शेप का भी हो सकता है, सिर्फ कंन की शेप का नहीं होंदा है। हुण आपां अगला क्वेश्चन ध्यान नाल समझो बेटा, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का गारंटेडली 110% श्योर है कि इस सूत्र का एक क्वेश्चन तुहानूं आउणा ही आउणा है, पक्का आउणा। इसका नाम है यूलर सूत्र। यूलर सूत्र या यूलर फार्मूला की होंदा है, एफ जमा वी बराबर 2 जमा ई। याद करो, एफ जमा वी बराबर 2 जमा ई। साउंड देखो, वी ई एफ जमा वी बराबर 2 जमा ई। एफ नूं बोलते हैं फेसिस फलक, वी नूं बोलते हैं वर्टिसिस शिखर, तो ई नूं बोलते हैं एजिज किनारे। इस गल का ध्यान रखना है। हुण तुहानूं मैं दसां कि फलक की हुंदे ने, शिखर की हुंदे ने, ते किनारे की हुंदे ने। ध्यान नाल समझो, फलक हुंदे ने बेटा फेसिस, जिहड़े कि मैं तुहानूं पहलां भी समझा के चुकिया कि फलक हुंदा है जिवें कि आ देखो एक माचिस की डिब्बी है तुहाडे कोल, इस दे कोल आ एक कमरे की तरह हुंदी ना, ये एक कमरे की तरह ही हुंदी है। ये छत है उपर है ना, तो ये हेठले जमीन होएगी, आ जमीन हो गई तो आ छत हो गई। ये तुहाडे 2 फेस हो गए, छत तो जमीन, 1 2 3 ते 4, ये 4 की हो गया दीवारां, ये भी 4 इन्हां दे फेस ही हुंदे ने, फलक ही हुंदे ने। इहदा मतलब एक माचिस की डिब्बी दे 6 फलक हुंदे ने, उपर थल्ले ते साइड दे विच 4। ठीक है बेटा। हुण आपां गल करते हैं बेटा शिखर की, वर्टिसिस की। शिखर हुंदे ने, ध्यान नाल समझना है, शिखर का मतलब है, देखो बेटा माचिस की डब्बी की थां मैं समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा सीगा, इत्थे तुहानूं एक माचिस की डब्बी की तरह एक फिगर बना देती है। शिखर की होंदे हैं वर्टिसिस, आप कॉर्नर पॉइंट्स 2 3 4 5 6 7 8। आई गल समझ। इसी तरह आप देखो, आ बिंदु वर्टिसिस, दूसरा तीसरा ते चौथा, 4 बिंदु इधर मिल गए, तो 4 इधर पुठे पासे मिलणगे तुहानूं, 5 6 7 ते 8। इन्हां डाक बिंदुओं नूं असीं की बोलते हैं, शिखर बोलते हैं बेटा। वर्टिसिस या शिखर कह सकते हो इसनूं, ध्यान नाल समझना है। हुण गल करते हैं आपां एजिस की, किनारियां की। बेटा किनारा की हुंदा है, आ देखो, आ एक किनारा, आ दूजा किनारा, आ तीजा किनारा, आ चौथा किनारा, 4 किनारे हो गए ना, 1 2 3 4। ये तो हो गई छत दे 4 किनारे हो गए। आ देखो 5वां 6वां 7वां ते 8वां, 8 4 किनारे तुहाडे कोल छत विच ने। इसी तरह 9 10 11 ते 12, मतलब 4 जिहड़ियां तुहाडी दीवारां ने। तुसीं अपने कमरे दे विच खड़े हो के देख सकदे हो, जदों तुसीं अपने कमरे दे विच खड़े होवोगे तुसीं देखिओ तुहाडे कोल किनारे किन्ने ने। तुहाडे कोल छत विच 1 2 3 4 होणगे, फर्श विच भी 4 होणगे, ते दीवारां दे विच भी 1 2 3 4 होणगे। इहदा मतलब टोटल एजिस, टोटल किनारे तुहाडे कोल की हुंदे ने, 12 किनारे हुंदे ने। ठीक है। शिखर किन्ने हुंदे ने? 8, याद रखना है, शिखर 8 हुंदे ने, किनारे 12 होंगे ने। इस गल का ध्यान रखियो। ये शिखर की डायग्राम इधर बना देती है, इस गल का ध्यान रखियो। तो आ एजिस तुहाडे कोल ने, फेसिस असीं याद कर चुके हैं, साडे कोल 6 होंगे ने, छत ते फर्श ते 4 दीवारां। हुण तुहानूं यूलर सूत्र याद रखना होएगा, एफ जमा वी बराबर 2 जमा ई। हुण इस यूलर सूत्र की वरतों करन लगा, ध्यान नाल देखियो सारे। हुण सानूं क्वेश्चन क्या आ रहा, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि इन्हां ठोसां दे लई यूलर सूत्र की पड़ताल करो, वैरीफाई यूलर फार्मूला। तो सब तो पहला तुहानूं एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम दे विच सानूं सब तो पहला फेसिस एफ लभना है, वर्टिसिस लभने ने ते एजिस लभने ने। इंग्लिश ते पंजाबी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही इस तरह एफ वी ते ई लिख सकते हैं। ध्यान नाल समझना है। एफ मतलब फेस, फेस मतलब पॉलीगन्स, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, 6 भुज जो भी होंगे ने। हुण देखो किद्दां पता लगता है कि किन्ने फेस होणगे। बेटा देखो जिन्नियां भुजावां ने आधार दियां उन्ने खड़वे फेस होंगे ने। 1 2 3 4 5, 5 भुजावां है ना, तो 1 2 3 4 5, ये राउंड विच 5 फेस होणगे। 6वां फेस उपर ते 7वां फेस नीचे।
ਆਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ 2 ਤੇ ਨਾਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 ਦਿਖ ਰਹੇ 5 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 6 ਤੇ 1 7 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 7 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਜਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। 5 ਤੇ 5 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਰਟਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜਿਸ ਦੀ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਨਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਕਿਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਇੱਧਰ 5 ਹੀ ਥੱਲੇ 5 ਤੇ 5 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 1 2 3 ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ 4 ਤੇ 5 ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 5 5 10 ਤੇ 5 15 15 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐਜਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਈਲਰ ਸੂਤਰ ਦਾ F ਜਮਾ V ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E। F ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਹੈ, V ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 17 ਬਰਾਬਰ 17 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਿਸ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜਿਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਿਸ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਐਜਿਸ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ 4 ਫੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 4 ਫੇਸ 5। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਜਾਂ ਕਨਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 2 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ 1 ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਫੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ। ਸਿਖਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਤੇ ਸਿਖਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 9 ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜਿਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਆ ਭੁਜਾਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 9 10 11 12 13 14 15 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 16 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ F ਜਮਾ V ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E। F ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ, V ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਹੈ 18 ਬਰਾਬਰ 18। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਲਰ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਲਰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਿਆਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਲਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ F ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ। ਸਿਖਰ ਫਲਕ ਨੂੰ F ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜਿਸ। ਤੇ V ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਤੇ E ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ F 5 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, V ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ V ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ E ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ F ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ V ਤੇ V ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਤੇ E ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ E ਨੂੰ E ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। F ਜਮਾ V 2 ਜਮਾ E ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। F ਜਮਾ V ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E F ਜਮਾ V ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। F ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ F ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। V ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ E ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। ਤਾਂ F ਜਮਾ 6 ਬਰਾਬਰ 12 ਜਮਾ 2 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ F ਆ ਗਿਆ 14, 6 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੀਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰ ਲਿਆ, ਜਮਾ 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 20 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ e ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ। 5 ਜਮਾ 20 ਬਰਾਬਰ 11, ਤਾਂ 20 ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ, 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ, e ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, e ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਤੇ 12 ਜੋੜੇ 32 ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ e। ਇਸ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 30। ਤੇ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨ ਅ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਹੈਵ 10 ਫੇਸਿਸ 20 ਐਜਿਸ ਤੇ 15 ਵਰਟਿਸਿਸ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ 10 ਫਲਕ 20 ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 15 ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? 10। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜਿਸ ਮਤਲਬ ਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 20। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਟਿਸਿਸ 20 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਲਰ ਸੂਤਰ ਹੈ f ਜਮਾ 20 ਬਰਾਬਰ 2 ਜਮਾ e। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10, 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 15, 2 ਜਮਾ e ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 20, 25 ਬਰਾਬਰ 22। ਗਲਤ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਫਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ 10.3 ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਓ।